روزانہ کی بنیاد پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ ہمیں ایک شخصیت کا دیدار کرایا جائے. وہ سرپرائز کیا ہے؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین وہ سرپرائز کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. وعلیکم السلام. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ زیارت کر سکتے ہیں حاجی عبدالحبیب بھائی کی. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ خیریت سے. الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے آپ. مدنی چینل کے ناظرین وللہ الحمد، آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں. آج صاحب کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں سیکھیں گے بھی ہم. ہماری گفتگو ہے سب بیٹھک کے حوالے سے چل رہی ہے. ہماری بیٹھکیں، ہمارے تعلقات، دوستیاں، ہم جن کے ساتھ چائے کے پھٹے پر بیٹھے ہیں، چاہے گلی کے نکر پر بیٹھے ہیں، اسکول کی ہو، کالج کی ہو، یونیورسٹی کی ہو، آفس کی ہو، کہیں بھی ہو، ہم اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ہونا کیسا چاہیے. وہ تعلق ہونا چاہیے نا کہ جس میں ہمیں اللہ پاک کے قریب ہو جائیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ میں یہاں آتے ہوئے میں سن رہا تھا پروگرام جی. بہت پیارے انداز میں دوست کیسا ہونا چاہیے، جی. سلیکشن کیسے ہونی چاہیے. بڑی پیاری بات ہے نا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست کسے بنائیں؟ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے، آپ کے کمنٹس بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. آج آپ کا دن ہے خصوصیت کے ساتھ. ویسے تو روزانہ ہی آپ کا دن ہوتا ہے، آپ کال کرتے ہیں چونکہ پروگرام آپ کا ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. آپ عبدالحبیب بھائی سے اس ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے، تو آپ بات بھی کر سکتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی. میری آواز اب ٹھیک ہو گئی؟ جی اوکے. دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی. تو یہ واقعی بڑی اہم موضوع ہے. نارملی اس موضوع کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے. یعنی دوست بنانا اتنا آسان ہے کہ جو مل گیا وہ میرا دوست ہے، جس نے چائے پلا دی وہ میرا دوست ہے، جس نے دعوت دے دی. اچھا دوست کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی میرا دوست ہے. جی. دوست اس طرح نہیں بنایا جاتا، کیونکہ جب دوست کے دین پر ہوتا ہے جی. تو پھر سلیکشن ہونی چاہیے. تو اب سوشل میڈیا نا کہ فرینڈ ریکویسٹ آئی اور ایکسیپٹ کر دی. یہ کیسے ایکسیپٹ کر دی؟ وہ کون ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں کیا امپیکٹ ڈالے گا؟ وہ ایک بڑا پیارا خوبصورت جملہ پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھنے کا یا سننے کا ملا کہ انسان اپنے 5 قریبی لوگوں کا پرتو ہوتا ہے، 5 قریبی لوگوں کا ریفلیکشن اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کن 5 قریب، ہمارے کون سے لوگ 5 قریب ہیں. اگر ہم سلیکٹ کر لیں اچھے، سمجھدار، سلجھے ہوئے، جس میں کوئی نیکوکار بھی ہو، کوئی عالم دین بھی ہو، ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا علم رکھنے والا بھی ہو، تجربے کار بھی ہو، تو انسان کے اندر خود بھی نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. ثاقب بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا. جی. اور مجھے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی اسلامی بھائی سے 2-3 سال بعد ملاقات ہونا جی. اور تھوڑی دیر ساتھ بیٹھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی ذات میں کچھ بہتری آئی ہے، اس کی باتوں میں کچھ اور پختگی آئی ہے، میچیورٹی آئی ہے. بندہ کہتا ہے آج کل کہاں بیٹھنے لگے ہو، جی. کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ یار بڑی اچھی بات ہے، آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. جی. بڑا کمال ہو گیا آپ کی باتوں میں. اٹ مینز اس نے کچھ سیکھا ہے، اس نے کچھ لرن کیا ہے. جی. بالکل اسی طرح کبھی کبھی کسی سلجھے ہوئے آدمی سے 2-3 سال بعد ملاقات ہو تو اس کی باتیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. جی. عجیب وہ محاورے استعمال کر رہا ہوتا ہے، عجیب سلینگز یوز کر رہا ہوتا ہے، عجیب ابے تبے والی باتیں. تو بندہ کہتا ہے کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ جی. آپ کا تو یہ انداز نہیں تھا. جی. تو انسان کی ذات میں قریبی 4-5 لوگوں کا ریفلیکشن آتا ہے. جی. تو آپ دیکھیں، اب آپ نے جملہ کہا کہ کہاں بیٹھ رہے ہیں. جی. اب وہ بیٹھ کر کون سی لینگویج وہاں استعمال ہو رہی ہے، باتیں کون سی ہو رہی ہیں، آپ چیزیں کیا سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے کردار کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا آپ کو امپروو کر رہے ہیں. جی. تو دوست تو ہمیشہ وہی ہونا چاہیے جس سے مجھے کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، میری ذات میں بہتری ہو. اور اگر آپ کو ایسے دوست نہیں ملتے، یہ بھی سوال آئے گا کہ جناب ایسے دوست ڈھونڈیں کہاں پر اس دور میں؟ تھرمامیٹر کون سا ہے؟ ہاں تو پھر اور پتہ چل جائے. ہاں اگر تو دیکھیں نا، اس میں تھرمامیٹر تو یوں لگ سکتا ہے کہ بھائی اگر اس میں پہلے تو یہ دیکھیں نا، وہ روایت ہے نا کہ جس دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. تو پہلے یہ دیکھ لینا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو خدا یاد آتا ہے، مجھے نماز کی فکر ہوتی ہے، یا وہ دوست ایسا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مذاق اڑاتا ہے. جی. خیر تو ہے، مولوی بننا ہے، ہر وقت نماز کی بات کر رہے ہو. تو ایسے دوستوں سے دور ہو جائیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر اللہ اور رسول سے محبت بڑھ جائے، صحابہ اہل بیت سے محبت بڑھ جائے، عشق مدینہ بڑھ جائے. تو چوزی ہونا چاہیے.
सिलेक्शन ऐसी हो कि यार इस दोस्त के पास बैठूंगा तो मदीना याद आएगा, इस दोस्त के साथ बैठूंगा तो इल्म दीन सीखूंगा, इसके साथ बैठूंगा तो जमाने के अहवाल सीखने को मिलेंगे, तो सब दोस्त मिलकर मुझे ग्रो करें, ग्रोथ हो गई, ना कि उनके साथ जाकर जो सीखा वो भी मैं भूल जाऊं। वो सब जब हमारे पास आपके एक दोस्त का पैकेज है, अगर आप इजाजत दे तो हम दिखाएं, मदनी चैनल के नाज़रीन भी देखें, और आपसे फिर हम सीखेंगे कि आपने वैसे बहुत सफर भी उनके साथ किए हुए हैं। अच्छा, वैसे आप कहें तो कसौटी हो जाए आपके। मुझे पता नहीं है आपने क्या मेरे लिए रिकॉर्ड किया हुआ, कौन से दोस्त हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। जी आइए देखते हैं। अब्दुल हबीब भाई से पहली जो मेरी मुलाकात थी वो मक्का मुकर्रमा में हज के मौके पर हुई थी सन 2006 में, और मेरा पहला हज था। और पहला हज आमतौर पे काफी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ के मामलात का पता नहीं होता, तो मैं भी उसी तरह की मुश्किलात में था। लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि अब्दुल हबीब भाई मिल गए, और उसके बाद इन्होंने मुझे अपने साथ किया, और फिर चल सो चल जितने भी मामलात थे मेरे हज के, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं भी कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। जितना ख्याल और जितनी केयर अब्दुल हबीब भाई ने की, वो शायद मैं अगर 2-4 खादिम भी साथ ले जाता तो उस तरह ना होता। तो ये मेरा इनसे पहला तारुफ था, और उसके बाद फिर हमारी दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी हज किए उन तमाम असफार में अब्दुल हबीब भाई का साथ था। इसी तरह जो उम्रे किए तो सिवाय 2 उम्रों के बकिया हर उम्रे के अंदर अब्दुल हबीब भाई के साथ ही सफ़र किया। और यूं ही जो दीगर ममालिक में जाना है, जर्मनी, यूके, नेपाल और साउथ अफ्रीका, लसूठो, ये जितने ममालिक में जाना हुआ, तो इनमें या तो सफ़र पूरे का पूरा ही आपके साथ हुआ, और या ये था कि वहाँ पर मुलाकात होती थी। तो यूं हमारा बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था कि जहाँ पर भी हम जाएं तो वहाँ पर हम इकट्ठे जाएं, और हमारी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो इकट्ठी होती थी। मजमूई तौर पे ये है कि जो मैंने अब्दुल हबीब भाई को पाया, जो मैंने उनकी खूबियों का मुशाहदा किया है, वो बहुत सारी हैं। कुछ दोस्ती के एतबार से, कुछ अखलाक के एतबार से, कुछ नेकी और तकवे के एतबार से, और कुछ एक मुबल्लिग के जज्बे के एतबार से। एक और बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, और वो है बुलंद हिम्मती। पर्सनली वो आदमी कि जिसकी हिम्मत बुलंद हो, जिसका हौसला बुलंद हो, जिसके अंदर बड़े बड़े काम करने का जज्बा हो, वो लोगों को पसंद होता है। और ये हदीस मुबारक भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बुलंद हिम्मत वाले कामों को पसंद फरमाता है, और जो मरियल से छोटे छोटे काम हैं इनको अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। तो बुलंद हिम्मती के काम ये अल्लाह ताला को पसंद है। और मैंने अगर मैं कहूँ कि शायद मेरी नज़र में अब्दुल हबीब भाई की जो सबसे बड़ी 2 या 3 खूबियाँ हैं, उनमें एक ये है कि हिम्मत बड़ी बुलंद है। अनथक मेहनत करना, कोशिश करना, करके छोड़ना, किसी भी शय के अंदर ना करना, और किसी भी शय के अंदर पीछे नहीं हटना कि यार ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। बड़े से बड़े काम के अंदर, बड़े से बड़े प्रोग्राम के अंदर, प्लान के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जो है, ये अब्दुल हबीब भाई की तबीयत है। एक मुबल्लिग की यही खूबी होती है कि मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। वो घर में है, वो बाजार में है, वो मस्जिद में है, वो सफ़र में है, वो हज़र में है, वो हर जगह मुबल्लिग होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी जो है वो करीब से देखने को मिली। अच्छा, इसी तरीके से एक और बहुत बड़ी चीज़ है, उसका ताल्लुक हिम्मत के साथ भी है और नेकियों के साथ, मोहब्बत के साथ। तो अब आप देखें कि ये क्या होता है, ये जो एक नेकी में आगे बढ़ने का जज्बा है, जो एक आयत मुबारक कुरान पाक है ना, फस्तबिकुल खैरात, कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, उनसे एक दूसरे से आगे निकल जाओ। अब्दुल हबीब भाई की सोच मैंने ये देखी है कि उनको सबसे पहले ये होता है कि इंशाल्लाह करूंगा, फिर ये होता है कि यार सआदत है कि आपने मुझे ये मौका दिया। अब्दुल हबीब भाई के साथ यादगारें मेरी बहुत हैं, और बहुत से मौके पे बहुत से खूबसूरत खुशगवार इंसिडेंट्स भी हैं। उन्हीं में से एक ये है कि जब मेरी शादी थी तो एक नॉर्मली एक फैमिली फंक्शन होता है, और उसके अंदर आदमी चल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक सारे मामलात थे। तो उसमें ये था कि दावत तो थी, लेकिन बतौर ख़ास यानी ये तवक्को नहीं थी कि ये पहुँचेंगे। लेकिन हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वलीमे के मौके पे अब्दुल हबीब भाई आए, और एक तो पर्सनली जो गिफ्ट थे वो लेकर आए, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट था वो ये था कि अमीर अहले सुन्नत ने जो मेरी शादी के ऊपर जो सेहरा लिखा था वो अब्दुल हबीब भाई के हाथों मुझे भेजा था। तो वो फिर ऐन वलीमे के दिन जो है ना वो मुझे सेहरा दिया गया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशगवार याद है
کہ امیر اہل سنت کے دستے مبارک کا وہ لکھا ہوا اور ایک خاص موقع کے اوپر دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کے ذریعے پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے, ہمیں بھی دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 آمین. کیا بات ہے. وہ سب یہ تو کچھ پرانے تاثرات ہیں 2019 کے ہیں, کیا اس کے بعد بھی موقع ملا ہے عمرہ کرنے کا ساتھ یا؟ مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ جیسے انہوں نے فرمایا, انہوں نے شرف دیا اپنے ساتھ کئی سفر کرنے کا اور کئی ملکوں کا سفر ہوا, مگر اب کچھ تھوڑا تعطل آ گیا. پچھلے دنوں ذاتی تجربات میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ وہ دوبارہ ہمارا ٹریول ساتھ شروع ہو. مفتی صاحب کا اپنا ٹریول بھی کافی ماشاءاللہ ہو گیا, کئی ملکوں میں خود بھی تشریف لے جاتے ہیں, لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کلپ میرے لیے ریکارڈ ہوا ہے اور میں نے آج خود پہلی بار دیکھا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے. اور یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یقیناً میں نے خود بہت کچھ سیکھا. یعنی یہ میرے لیے سعادت تھی کہ مجھے ان کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا. اور وہی والی بات جو اب میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے دوستوں میں کوئی عالم دین ہے, کوئی مفتی ہے, تو پھر تو آپ کے وارے نہیں آ رہے ہوگا. آپ کے تو مزے آ گئے کہ آپ کو شرعی رہنمائی بھی مل رہی ہے, زمانے کے حالات کی پتہ چل رہے ہیں. اور مفتی صاحب تو ایسی جہاندیدہ شخصیت ہے کہ الحمدللہ میں اپنے گھر کے مسائل پر بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں اور بہترین مشورے ملتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک نے امیر علیہ فرمایا نا مفتی مفتی ہوتا ہے, اس کی نظر اتنے پہلو پر ہوتی ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی مشورہ کرنے گئے اور ہمیں لگا یار یہ رائے تو مل ہی جائے گی, اتنا سوچا ہے تو یہ ٹھیک ہی ہے. لیکن مفتی صاحب بعض اوقات ذہن کا ایک ایسا دریچہ کھول دیتے ہیں, ایک ایسا راہ دکھا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ادھر تو میری توجہ ہی نہیں تھی. تو الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, آپ کی خواہش, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ سفر فرمائیں؟ 100%. دیکھیں مفتی صاحب نگران, میں وہ خوش نصیب ہوں. چلے یہ بھی تحدیث رحمت کی لیے کر لیتا ہوں کہ جتنے تقریباً دارالفتہ کے مفتیان کرام میں سب کے ساتھ ہی مجھے سفر حرمین کرنے کا موقع ملا ہے. سبحان اللہ. وہ اچھا ایک تو نا سفر حرمین اور خاص طور پہ حج, اس کی دوستی جو ہے نا یہ سب سے پکی ہوتی ہے, کیونکہ بندہ کئی دن ساتھ گزارتا ہے. آپ بھی دیکھیں آپ کے جو مکہ مدینہ میں دوست بنے ہوں گے نا, وہ دوستی یادگار ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ سعادت رہی, موقع ملا. اور پھر اس کے بعد نگران شورا کے ساتھ کئی سفر کرنے کا موقع ملا. تو بات وہی ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ سفر نہ کرے جہاں وقت کا ضیاع ہو اور پتہ چلا کہ سفر بھی جو ہے نا وہ تکلیف کا باعث بن جائے. سفر میں تو ویسے بھی بڑا چن کے ساتھ ہی لینا چاہیے. سفر پہلے ہی تکلیف, بندہ ڈبل تکلیف, تو پھر آپ تو اور پریشان ہو گئے نا کہ اس کو سنبھالوں یا جناب میں اپنا سفر کروں. تو الحمدللہ مجھے بڑے اچھے ساتھی سفر میں آپ تک ملے ہیں, اللہ کے آئندہ بھی ملتے رہے. آمین آمین. صاحب آپ کی کوششیں, آپ کی کاوشیں, مفتی صاحب بھی ابھی جیسے ذکر بھی فرما رہے تھے کہ آپ میں یہ ہے کہ میں کروں گا انشاءاللہ, اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے. آپ کی کوششیں, آپ کی کاوشوں پر ہمارے پاس کچھ ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہے. آپس میں ہم لوگ یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں اگر اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, اور ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ عقیدہ اہل سنت, عقیدہ حق کیا ہے, اور جو مقدس رہتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کیا ہے. تو اس لیے ایک مرتبہ عبدالحبیب بھائی سے اسی درس میں ملاقات ہوئی اتفاق سے. تو عبدالحبیب بھائی سے میں نے عرض کی کہ حضرت اب اس حوالے سے ہمارے علاقے میں مسجد کے حوالے سے کوئی کام ہونا چاہیے. تو عبدالحبیب بھائی نے اس وقت ایک لفظ مجھے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ علاقے میں آپ جگہ پرچیز کریں سب مل کے اور وہاں پہ مسجد بناتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. میرا نام الطاف جانی ہے. تو عبدالحبیب بھائی کو میں تقریباً 1992 سے جانتا ہوں. ہمارے علاقے میں سنیوں کی مسجد کے حوالے سے کوئی نہیں تھی, تو یہ طے کیا گیا کہ کلفٹن اور ڈیفنس میں مسجدوں کے لیے کام کیا جائے. ہمارے ساتھ یہ موجود ہوتے تھے اور سب نے مل کے کوشش کر کے ہم نے بغیر مطلب ہمارے پاس رقم موجود نہیں تھی, لیکن کسی سے 10 لاکھ روپے ادھار لے کے ہم نے چیک ایڈوانس دے دیا ایک زمین کا. وہ جگہ لے لی گئی اور الحمدللہ اس کے بعد بہت کوششیں ہوئی, بہت مشورے ہوئے. میرا نام الطاف بلّہ ہے. فیضان زیلان مسجد جو بلاک 8 کلفٹن میں ہے, اس کے تعمیرات کے لیے اور اس کی زمین وغیرہ کے لینے کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی کو انہوں نے آگے بیڑا اٹھایا کہ بھئی میں جو ہے نا اس کو لیڈ کروں گا, اور انہوں نے جگہ کے لیے تغودو کی. ہم سب ان کے ساتھ تھے اور ایک جگہ ہم نے خریدی, تقریباً اس کے پر تعمیرات شروع کی, اور اس کے لیے ہم نے کافی وہاں پہ تغودو کی. امیر اہل سنت نے وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی اور ہمیں دعائیں بھی دی کہ اس سمے آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے. ہر جگہ جہاں خیر ہوتی ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے. تو شریروں نے اپنی پوری شرارت کی اور اس کام کو رکوانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا.
लेकिन ऐसा भी हुआ कि मस्जिद की जो है ना वो बुनियाद खुद गई थी और सिर्फ आगे की 2 सफ़े थी और पीछे बिल्कुल जो है ना मस्जिद में जैसे बुनियाद पड़ी हुई थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने नमाज अदा की और फिर बहुत सारे चक्कर भी हुए, सरकारी काम भी थे, सब हर शख्स ने जो हमारे जो मेंबर्स थे हर एक ने अपनी अपनी जस्तजू की, सब ने अपनी जस्तजू की, जहाँ तक जिसकी जो अप्रोच थी सब ने अपनी अप्रोच से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी रुकावटें दूर होती गई और ये अमीर अहले सुन्नत की दुआ का फैज़ान था कि ऐसी गैबी मदद आई कि बिल आखिर 2-3 साल की ताखीर हुई इस मस्जिद की तामीर होने में, रुकावट भी, लेकिन बिल आखिर ये मस्जिद तामीर हो गई और आज आपके सामने। और अल्लाह ताला ने आज इस मस्जिद को बना भी दिया, खरीद भी लिया, इसमें इनका बहुत ज्यादा हाथ था और खास करके इनके वालिद मरहूम का। अब इस वक्त ये है कि माशाल्लाह क्लिफ्टन डिफेंस के हर ब्लॉक में तकरीबन मसाजिद अहले सुन्नत की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा माहौल मिल गया है, वरना हमें नमाज के लिए वहाँ पे मस्जिद मुयस्सर नहीं थी, हमें नमाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता था और अब वो हमारी ये कि नस्लें भी इस मस्जिद में आ रही है और ये बहुत ही अच्छा काम हो गया है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ, जब आपने जगह परचेज कर ली, पहले तो उसके लिए मेहनत, कोशिश, बहुत कुछ था, उस वक्त कैफियत क्या थी कि जब हो गया कि अब इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी एक मस्जिद होगी? ये वैसे ज़िंदगी के यादगार यूँ समझिए कि इवेंट में से एक इवेंट था, क्योंकि इसी इलाके में मैं बड़ा हुआ, क्लिफ्टन के इलाके में, और इसी मोहल्ले में अमीर अहले सुन्नत ने जो रफ़ीकुल हरमैन किताब लिखी तो वो घर भी यहीं था। क्या बात है। तो बेशक इसमें इन तमाम ये जितने भाई आपने दिखा ये सारे ही मेरे साथी थे और यकीनन सब ने एक से बढ़कर एक काम के टीम वर्क का नतीजा होता है। मेरे वालिद गिरामी को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनका यकीनन बहुत बड़ा हमारे लिए हौसला था। तो हुआ ये कि ये जगह जब खरीदने गए ना तो ये यानी 90s में 2.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी, 2.5 करोड़ रुपए की जगह थी, क्लिफ्टन का इलाका मेन रोड पर जगह थी और पैसे थे नहीं हमारे पास। जैसे उन्होंने बताया कि हमने एडवांस के पैसे भी किसी से उधार लेके दिए थे, तो फिर सच्ची बात है रात को नींद भी कम आती थी कि यार होगा क्या, होगा कैसे। फिर हमने एक उस जमाने में स्कीम निकाली कि 92,000 रुपए गज बनता था, अंदाज बनाया था। हम घर घर गए अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्डिंग में एक एक दरवाजे पर खटखटा कर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की और हम जाके कहते थे भाई कब्र में 2 गज जमीन चाहिए तो 2 गज जमीन मस्जिद में ले लो, क्या गज ले लो। तो कई लोगों ने अपने माँ बाप के लिए 2 गज ली, अम्मी के लिए 1 गज, तो अब्बू के लिए 1 गज। तो इस तरह करते 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 पहले ये पैसे जमा हुए, जैसे बताया कि तामीर में बड़ी प्रॉब्लम्स आई और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शानदार तामीर हुई। और फिर अमीर अहले सुन्नत ने एक और खूबसूरत बात बताऊं, ये क्लिफ्टन में जो फैज़ान जीलान मस्जिद है, नाम भी अमीर अहले सुन्नत ने दिया और 12 रबीउल अव्वल की रात, ये लोग हैरान है कि उस रात अमीर अहले सुन्नत कैसे तशरीफ लाए। ये अलग बात है कि अमीर अहले सुन्नत और जानशीन अमीर अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल की रात तशरीफ लाए, अपने हाथ से पत्थर रखा और ये दुआ दी थी कि इस मस्जिद की बरकत से 12 मस्जिदें बनेंगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लिफ्टन और डिफेंस में मिलाकर कबूबेश 25 के करीब मस्जिदें बन चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बनती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली थी, उसके बाद अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा उन अफराद के लिए कि जो हमारा पूरा एक शोबा है खुदामिल मसाजिद का, मदारिस का, तो उन आशिकान रसूल के लिए क्या पैगाम हो सकता है आपकी? इसके पीछे जो मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि शायद अब ना हो, ये जगह हम परचेज ना कर सकें? देखिए, या बिल्कुल सही आप फरमा रहे, मस्जिद के काम जो है ना होते ही ऐसे हैं जी। ये जितने भी लोग मस्जिदें बनाने वाले हैं ना, उनकी जेब में पैसे थोड़ी होते हैं जी। पहले तो जगह खरीदनी होती है, फिर कोशिश करनी होती है। और कभी कभी बंदा, मुझे एक इस्लामी भाई याद है, हमारे मलीर के जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं मेरा शुगर बढ़ गई है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया जब से मैंने मस्जिद का प्लॉट लिया है, क्योंकि मुझे टेंशन, ये तारीख आ गई है और पैसे नहीं है। मैंने कहा सारे काम ऐसे ही होंगे, हाँ आपकी नींद खराब होगी, आपको टेंशन होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मैंने अपने बड़ों से सीखा था कि आपने कई घर के सौदे कैंसिल होते देखे होंगे, यार टोकन दिया लेकिन पैसे नहीं थे, आगे जाकर सौदा ही कैंसिल हो गया। मस्जिद का सौदा आज तक कैंसिल होते नहीं देखा होगा, क्या बात। कभी टोकन जब्त नहीं होता मस्जिद का, अल्लाह की रहमत से पैसे हो ही जाते हैं, अल्लाह गैब से भेजता है, हमें आजमाया जरूर जाता है। देखिए, अगर मस्जिद बनाते वक्त ये ख्याल दिमाग में आ जाए ये मेरा घर नहीं है, घर जिसका है उसने ही मदद करनी है, मैंने मजदूरी करनी है, मैं खुश इस बात पर हो जाऊं कि अल्लाह मुझसे काम ले ले, बाकी काम तो अल्लाह का है, अल्लाह का काम। जिसका घर बना रहा हूं उसी ने बंदे भेजने हैं, उसी ने उनके दिल में डालना है, उन्होंने पैसे देने, मस्जिद भी आज प्लॉट भी खरीद लेंगे, तामीर भी हो जाएगी। खुश नसीब वो है जो इसमें मजदूरी कर ले, जो इसमें थोड़ी मेहनत कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो जाते हैं, हिम्मत के साथ करें, अच्छे तरीके से करें और इस्लामी भाइयों को मिलाएं, तो अल्लाह की रहमत से मैं समझता हूँ दुनिया इस्लाम में दावत इस्लामी इस वक्त वो तहरीक है कि जो अल्लाह की रहमत से साल में सैकड़ों मस्जिदें बनाती है। अब तक दावत इस्लामी 7,000 से ज्यादा मसाजिद बना चुकी है। अब भी आप कराची के इलाके में जाएं तो हर थोड़े
گلیوں کے بعد اگر آپ کو کوئی نئی مسجد بنتے نظر آئے گی, دیکھیے کراچی میں پیدا ہوا ہوں, جی 25-30 سال پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا نئی مسجدیں بننے کا. ہمارے پاس کراچی میں 60 سال 70 سال 100 سال پرانی مسجدیں تھیں. جی. یہ نئی مسجدیں بننا جو ہے یہ دعوت اسلامی نے ایک ایسا ٹرینڈ دیا ہے واہ واہ. کہ اب محلے والے ہر محلے میں ایک مسجد بنا رہے ہیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں. الحمدللہ اس میں بہت بڑا کردار دعوت اسلامی. کیا بات ہے. اچھا یہ جو مساجد کے حوالے سے یا یہ جو اتنی ہمت ماشاءاللہ آپ دکھا رہے ہیں, اللہ آپ کو نظر بات سے بچائے, مزید ہمت بھی عطا. آج آپ یہ سلسلہ جو ہے وہ میرے فضائل پر کریں گے. دیکھیں یہ تو جو بھی کسی سے بھی کسی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اچھی بات ہی کرے گا, تو وہ میرے عیب تو کوئی نہیں بیان کرے گا. یہ سارے پرانے دوست ہیں تو میری غلطیاں بھی ان کے سامنے ہوں گی. تو میرا خیال ہے ہم کوئی بھی اگر ویڈیو کلپ ہے یا کوئی میرے بارے میں بات تو ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم سب اس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں. یہی عرض ہے سب کہ یہ جو اتنی ہمت ہے, میں جو عرض کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی, یہ جذبہ کیا امیر اہل سنت کی طرف سے تھا, نگران شورا کی طرف سے تھا, یا یوں ہوتا ہے نا کہ بچپن سے جب کچھ کرنے کا ذہن ہوتا ہے, شروع سے کچھ کام ہوتا ہے کہ شروع سے میں یہ کروں گا, تو یہ جذبات یہ جذبے کہاں سے اصل میں دیکھیں 2-3 چیزیں ایک ساتھ اگر غور کرتا ہوں میں بھی تو الحمدللہ یقیناً سب سے بڑا کردار تو امیر اہل سنت کا ہے. لیکن امیر اہل سنت کے اندر جو قائدانہ صلاحیت ہے, آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. غربت ہے, کوئی پرانا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. امیر اہل سنت کے فیملی میں کوئی بہت بڑے بڑے نام نہیں تھے کہ جس کو ہوتا نا ان کا بیٹا ہے, لیکن ایک اکیلے غریب شخص نے اتنی بڑی تحریک بنا لی اور ہمت تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام آج تک ہمارے سامنے نہیں لے رہی ہے. وہ چل سو چل والا جو معاملہ امیر اہل سنت سے ایک تو دیکھنے کو ملا. پھر اللہ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے, تو ابو کے اندر بھی بڑی قائدانہ صلاحیتیں تھی, اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے مجھے بہت اسپیس دیا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں, اور پھر سپورٹ کرنا, مالی تعاون بھی کرنا, اجازت دینا. پھر چوتھا کردار میں یہ کہوں گا, تیسرا کردار میں کہوں گا, ہمارے استاذ محترم تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مفتی امین صاحب. میں نے بھی ان سے پڑھا, نگران شورا نے کئی بار ان کے اپنے بیانات میں ان کا ذکر وہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جانشین امیر اہل سنت نے بھی کچھ ان سے کتابیں پڑھی. تو مفتی امین صاحب دامت برکاتہ عالیہ رحمۃ اللہ تعالی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, وہ ایک ایک بندے میں تحریک ڈالتے تھے, ایک ایک بندے میں یہ ذہن دیتے کہ تم نے کچھ بڑا کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک وہاں سے بھی ذہن بنا. اور پھر سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جس کو دنیا میں بڑے کام کر رہے ہیں نا, دعوت اسلامی میں آ جائے. دعوت اسلامی میں جتنے بڑے کام کرنے کے مواقع ہیں نا, یعنی میرے اندر صلاحیت ہے مگر موقع ہی نہیں ہے, لیکن اگر دعوت اسلامی مل جاتی ہے نا کسی کو, تو دیکھیں بڑے بڑے ہم تینوں دیکھ لیں, ہماری شاید فیملی میں کبھی کوئی کس چینل پہ نہیں گیا ہوگا, ہمارے خاندان میں سے کوئی جا کر اس طرح کروڑوں لوگوں تک بات نہیں پہنچا پاتا ہوگا. ہم سب کو کس نے چانس دیا ہے؟ دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, ملٹیپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ وہ تحریک ہے کہ جس میں صحابہ وابستہ ہو جائیں. یہاں بڑے کام کرنے کے بڑے مواقع موجود ہیں. کیا بات ہے. اچھا آپ نے اساتذہ کرام کی بات کی, یعنی دینی ایک تعلق ہے, علم دین حاصل کیا آپ نے ماشاءاللہ, اللہ پاک مزید علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اچھا یہ علم دین کی طرف آنا, یہ ذہن آپ کا کیسے بنا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں تو ظاہر ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنا اور کاروبار کرنا, تو ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, آمین, تو انہوں نے ذہن دیا کہ یار رات کی درس نظامی کی کلاس شروع ہوئی ہے. ہم سارے کاروباری لوگ تھے, تو میں نے کہا اچھا اس زمانے میں یہ بالکل نئی بات تھی کہ رات کو بھی درس نظامی ہوتا. اب تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ہونے لگا ہے. تو میں رہتا تھا کلفٹن میں. یہ کلاس شروع ہوئی یہاں جمشید روڈ پہ. مفتی امین صاحب نے یہاں, مفتی امین صاحب کو یوں تو جانتے تھے, وہ بڑے محبت کرنے والے بھی تھے, کہ مفتی صاحب نے شروع کی ہے تو میں جاؤں گا, آپ چلیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں یار میں تو کہاں جاؤں گا یار. تو کہتے ہیں میں آپ کو گھر پہ بلانے آؤں گا. اچھا. اب اس اسلامی بھائی کو دل میں اللہ نے پتہ نہیں کیا بات ڈال دی کہ وہ رہتے تھے لائٹ ہاؤس پہ, میں رہتا کلفٹن میں. کلاس تھی جمشید روڈ پہ, سب دور دور ہیں. وہ روز گاڑی لے کر میرے گھر آتے, مجھے پک کرتے, ہم ساتھ جاتے, واپس مجھے گھر چھوڑتے. لیکن مزے کی بات یہ کہ شاید 1 مہینہ یا 2 مہینے بعد وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا درس نظامی, جو مجھے لے کر گئے تھے. وہ دربا یدربو, اور جب گردانیں شروع ہوئی تو ہم کاروباری لوگ, ہمارے لیے تو ساری چیزیں نہیں تھی. گردان کیا ہوتی ہے, تو یہ جناب یہ سیغے کیا ہوتے ہیں. اچھا وہ کہتے میں تو نہیں جاؤں گا, مجھے مزہ آنے لگ گیا. تو مفتی امین صاحب جہاں دیدہ شخص ہے, انہوں نے کہا آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. اب میں اپنے کنونس پہ آنے لگ گیا, وہ سائڈ پہ ہو گئے اور میں آنے لگ گیا, اور الحمدللہ. اچھا میرا مفتی صاحب سے دوستی بھی تھی, پیار بھی تھا. میں ان کو کہتا دیکھیں بھائی میں رات کو ہی پڑھوں گا, آپ نے پورا پڑھانا تو رات کو پڑھائیے گا, صبح میں نہیں اٹھ سکتا, صبح میں نہیں جاؤں گا جامعہ میں. کہتے آپ پڑھو تو صحیح. پڑھاتے 4 درجے تو پڑھا دیے انہوں نے, شاید 5واں بھی انہوں نے پڑھا دیا. اب وہ مجھے سمجھانے لگے کہ دیکھو بیٹا آخری درجہ ہے نا, وہ جامعہ میں جا کے پڑھ لو, اس سے فائدہ ہوگا. میں نے کہا میں صبح اٹھ ہی نہیں سکتا. کہتے نہیں سب بہتر ہو جائے گا. اتنا ذہن انہوں نے دیا کہ پھر مجھے خود لے کے دارالمجدیہ گئے, انہوں نے خود میرا امجدیہ میں داخلہ کروایا. اور اس کے بعد اس زمانے میں ہمارے جامعۃ المدینہ بالکل شروع ہی ہوئے تھے, یا
मतलब चंद ही जामियात थे, जी। तो उन्होंने मुझे वहां दाखिल करवा दिया, दारुल उलूम अमजदिया में। दारुल उलूम अमजदिया में, सही। क्योंकि वो वहां के उस्ताद भी रह चुके थे, उन्होंने भी वहीं से दरस निज़ामी किया था। अच्छा। और उन्होंने एक जुमला कहा था कि बेटा आप यहाँ पढ़ो, इंशाल्लाह इससे दावत इस्लामी को भी फायदा होगा। वाह। और फिर आगे जाके कुछ ऐसे वाकयात हुए कि वो शायद दारुल उलूम अमजदिया के लिए भी तारीखी वाकयात थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ होना था, तो ये बहरहाल अल्लाह की रहमत से फिर दरस निज़ामी कंप्लीट हो गया। दारुल उलूम अमजदिया के असातिज़ा इकराम हाजी अब्दुल हबीब भाई के बारे में क्या कहते हैं? आइए। अल्लाह उनके भी अब तासरात ले हैं। अच्छा। हमारे ग्रामी उल कदर और लायक सद एहतराम जो इस वक्त बैन अल-अक़वामी मुबल्लिग़ हैं, हज़रत अल्लामा अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं बहुत ज़माने से उनको जानता हूँ। वो ज़माने तालिब इल्म अमजदिया में थे, तो माशाअल्लाह पढ़ने में बहुत लायक फायक, वक्त के पाबंद और बहुत ही अदब और एहतराम करने वाले। बुनियादी तौर पर उन्होंने तालीम दूसरी जगह हासिल की है, मगर वो ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फैज़ याफ्ता और तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता हैं। दारुल उलूम अमजदिया जो मरकज़ी इदारा है, उन्होंने इसमें तालीम की तकमील की है, और उसके बाद फिर वो दावत इस्लामी का काम पूरे पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में जो है वो दावत इस्लामी का काम जो है वो कर रहे हैं। और माशाअल्लाह उनके बयानात जिस हैसियत के और जिस इल्मी मवाद पर वो मुश्तमिल होते हैं, वो उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। बहुत बेमिसाल और बेनज़ीर उनके बयानात हैं। पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया जो है वो उससे जो है वो फैज़याब हो रही है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को हम उस वक़्त से जानते हैं कि जब उनका रुझान दीनी तालीम की तरफ हुआ, मदनी माहौल से वो वाबस्ता हुए और दीनी तालीम हासिल करने का उनमें शौक और जज्बा उठा, तो वो दारुल उलूम अमजदिया आए और दौराने तालिब इल्मी उन्होंने कई साल दारुल उलूम अमजदिया में गुजारे, और उनकी तमाम तर सलाहियतें जो हमने वहाँ देखी कि वो किस तरह से एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर सामने आए, मेहनत और लगन के साथ उन्होंने तालीम हासिल की, अपने असातिज़ा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहे, असातिज़ा उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते रहे। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन कुनियत अबू अब्दुल्ला और मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब यहाँ इदारे में पढ़ने आए और दौरा 20 तक पढ़ा, और पढ़ने के दौरान मुलाकातें रहीं, उसके बाद भी मिलना जुलना रहता है। इल्म और अमल का वो पैकर हैं माशाअल्लाह। सूरत भी अच्छी है, सीरत भी अच्छी है, बयानात भी अच्छे हैं, अखलाक भी अच्छे हैं, और माशाअल्लाह उनका रवैया भी बहुत अच्छा है। कितनी दफ़ा मैंने उनको अपने यहाँ प्रोग्राम में मदऊ किया तो अपने तौर पर माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तमा के बेलौस दीन की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त वो हमारे बैनुल अक़वामी मदनी मुबल्लिग़ हैं। और मैंने उनको हमेशा खुश अखलाक, बाइखलाक और अच्छे तरीके से मिलने वाला, उलमा साथियों की इज्जत करने वाला पाया। अब अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ताला उनको और बुलंदी अता फरमाए और दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और इस्तिकामत ही फरमाए। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, हाल में, काल में बेशुमार बरकतें और वसअतें अता फरमाए। एक जो उनकी खुसूसियत में बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ वो ये है कि बहुत बादब हैं। इतना अदब करते हैं, इतना अदब करते हैं, इतना अदब करते हैं कि इंतहा कर देते हैं। और मैंने अपने असातिज़ा से और अपने मशाइख से और अपनी जो मेरी एक कुछ 25, 26, 27 साल की जो तालीमी मेरी एक पढ़ाने का एक तजुर्बा है, तो मैंने देखा है कि वो तलबा जो असातिज़ा का और अपने बड़ों का अदब करते हैं वो दुनिया में कामयाब और कामरान होते हैं, और कब्र हशर में तो इंशाअल्लाह होंगे ही होंगे। इनको मैंने देखा है कि अपने असातिज़ा का और मुझ जैसे गुनाहगार सियाकार का भी इतना अदब करते हैं कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको हर तरह की बरकत नसीब फरमाए, और जो दीन का या इखलास के साथ काम कर रहे हैं उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इतनी ज़्यादा तलबा के साथ उनका अट्रैक्शन और लगाव था कि हमने उनको दारुल उलूम अमजदिया की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारी जो स्टूडेंट यूनियन बनती है जो कि बज़्म अमजदी रिजवी कहलाती है, इसका इनको सदर बनाया।
اور آپ نے اپنے دوران صدارت بہت احسن انداز میں بزم امجدی رضوی کے کاموں کو سر انجام دیا، جس میں عرس اعلیٰ حضرت کی تیاری، ربیع الاول شریف کے جلوس کی تیاری، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ پاک ایسا آپ کے تمامی اساتذہ کرام کو سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی تو ہم 3 ہستیوں کا یہاں ہم نے ذکر یعنی دکھا سکیں، مفتی امین صاحب کی تو زیارت سے یعنی ہم محروم رہے۔ اچھا، مفتی امین صاحب جب آپ کو یہاں پر لے کر آئے تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو دعوت اسلامی کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ کس اعتبار سے فائدہ ہوا؟ دیکھیے، یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا کہ جب دور حدیث میں پہنچا نا میں، جی، تو مجھے اس زمانے میں یہ اندازہ ہوا کہ بھائی امیر اہل سنت تو اس کی دستار کرتے ہیں کہ جس نے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیا ہو، جی، اور مدنی بھی وہی کہلاتا ہے۔ صحیح۔ تو میں امیر اہل سنت کے پاس آیا، میں نے کہا بھائی میں نے دور حدیث یہاں کرنا ہے، جی، تو ہمارا پیار بھی تھا۔ تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بیٹا آپ وہیں دورہ دیکھیں، وہاں کریں، اچھا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا وہاں پر اور دورہ کرنے یہاں آ جائیں گے، تو ان کو نہیں لگے گا کہ یار ہماری پروڈکٹ تھی اور ہم نے پڑھایا اور دورہ حدیث کرنے وہاں چلے گئے، بیٹا آپ وہیں رہے، دعوت اسلامی کا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے مان میں کہا پھر دیکھیں وہ پھر جب میں پورا کر لوں گا تو دستار آپ نے کرنی ہے۔ تو وہ بعد میں الحمدللہ انہوں نے شفقت فرما دی تھی۔ تو ہوا یہ کہ میں جب وہاں دورہ حدیث میں پہنچا تو ان کا ایک اصول ہے کہ ہر سال دورہ حدیث میں سے کسی ایک طالب علم کو سلیکٹ کرتے تھے، جس میں بزم امجدی رضوی کا صدر بنایا جاتا تھا کہ تمام طلبہ یونین کا ایک صدر ہوگا جو طلبہ کی فلاح و بہبود اور دینی کام اور ان کی تربیت اور دیگر چیزوں میں جیسے عرس اعلیٰ حضرت ربیع الاول کے پروگرام اس کو لیڈ وہ کریں گے۔ جی، تو سید شاہ طرب القادری صاحب، علامہ سید شاہ طرب القادری صاحب جو تو اس کی حلف نامہ ہوتا تھا، وہ حلف کی تقریب کرتے تھے۔ اچھا، تو مجھے اچانک رات کو فون آیا کہ بھائی ریحان صاحب کا ہی فون آیا جو یہ محتمم اعلیٰ تھے کہ کل بزم امجدی رضوی کی جو حلف کی تقریب ہے اور ہم نے طے کیا کہ آپ صدر ہوں گے۔ اچھا، تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت آپ مجھے کہاں صدر بنا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں ہم نے طے کر لیا ہے۔ اللہ، تو پھر میں پریشان ہو گیا کیونکہ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ تو میں نے مفتی امین صاحب کو فون کیا، وہ مدینہ شریف میں تھے، کہ مفتی صاحب اس طرح مجھے کال آئی ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ بن جائیے، اور یہی میری تمنا تھی کیونکہ مفتی صاحب بھی بزم امجدی کے صدر رہے تھے، ان کے بعد یہ سعادت مجھے ملی۔ پھر میں نے نگران شورا کو فون کیا کیونکہ تنظیمی طور پر مجھے پوچھنا تھا کہ ایک تنظیم میں ہوتے ہوئے میں کسی بزم کا اور اس میں تعلق کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں یہ موقع اچھا ہے، آپ جائیں۔ پھر اس کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ چونکہ مجھے ساری وہ چیزیں ملی تو پھر ہم نے دارالمجدیہ میں نیک اعمال کا رسالہ جاری کر دیا۔ ہم نے الحمدللہ وہاں پر وہ پروگرامز ہوتے تھے تو میں پھر انعامات میں کبھی امامہ شریف تحفے میں ہم دے رہے ہیں، قافلوں میں سفر شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک کمال کام یہ ہوا کہ 3 دن کا کراچی کا اجتماع ہوا، دارالمجدیہ میں 3 دن کی چھٹی ہوئی اور اساتذہ اور طلبہ سب ہمارے ساتھ 3 دن اجتماع میں چلے۔ الحمدللہ وہی پیار آج تک باقی ہے کہ اساتذہ نے اتنا پیار دیا، اتنا اسپیس دیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز سے سلام علیکم۔ صاحب یہاں آپ کے استاد محترم نے بھی بات فرمائی کہ ادب تو ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی سنتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ادب کس حد تک ہونا چاہیے اپنے استاد کا، اور یہ کس درجے تک لے کر جاتا ہے، کس حد تک فائدہ ہوتا ہے ادب کا؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل 2 اور 2 4 والی، استاد صاحب نے بھی فرمایا با ادب با نصیب۔ واہ، آپ جتنا ادب کریں گے، اور علماء کرام کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ انہوں نے تو ہمیں دین سکھایا ہے اور یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، وارث الانبیاء ہیں۔ تو جن لوگوں نے بالخصوص آپ کو علم دیا، اب اساتذہ کرام ہیں ان کا ضرور ادب کریں، لیکن پھر اگر آپ نے علم دین سیکھا ہے تو ان کا ادب تو اور ہی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے امجدیہ میں یہ دیکھا کہ یہ اساتذہ جو مفتیان کرام ہیں، جب ان کے استاد آتے تھے تو کوئی ان کے جوتے اٹھا رہا ہے، کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، تو یہ انہوں نے پریکٹیکل ہمیں سکھایا کہ یہ خود شیخ الحدیث ہوتے ہوئے، خود مفتیان کرام ہوتے ہوئے جب بڑے علماء آتے تھے تو کس ادب کے ساتھ وہ ان سے پیش آتے تھے۔ تو الحمدللہ پھر امیر اہل سنت کو دیکھا کہ امیر اہل سنت کا علماء اہل سنت کے ساتھ انداز، بڑے بڑے علماء فیضان مدینہ تشریف لاتے تھے، تو امیر اہل سنت جس انداز سے ان کے ساتھ ملاقات کرنا، مجھے یاد ہے شیخ حبیب عمر صاحب آئے تھے یمن سے، تو امیر اہل سنت اپنے گھر سے، جب پیر کالونی میں گھر تھا، ننگے پیر نیچے تشریف لائے اور گاڑی تک ان کو چھوڑنے گئے اور ان کی گاڑی کا دروازہ تک امیر اہل سنت نے کیا۔ تو وہ پریکٹیکلی بڑوں نے تربیت کی کہ یہ ادب کر کے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ خزانہ وہ ہے کہ عزت دیں گے پھر آپ کو عزت ملے گی۔ آپ کہیں دنیا میری عزت کیوں نہیں کرتی اور آپ کسی کی نہ کریں،
پھر نہیں ہوگا. آپ لوگوں کا ادب کریں, پیار دیں, عزت دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا آپ کے لیے پلکیں بچھائے گی. کیا بات ہے. تو یہ دینی کام کرنے کے لیے بھی, مبلغ کے لیے بھی 100% ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے مسجد کے امام کا ادب کریں. آپ جس مسجد میں درس دینے گئے وہاں علماء کرام ہیں, ان سے محبت سے پیش آئیں. آپ کا ادبی لوگوں کے دل میں جگہ بناتا ہے, آپ کا اخلاقی لوگوں کے دل میں جگہ بناتا ہے. آپ کہیں میں جناب بڑا مشہور آدمی اور میرا سب لوگ ادب کریں, ایسا نہیں ہوگا. اچھا آپ نے مسجد کا ذکر کیا, مسجد باب رحمت, یہ کون سی مسجد ہے, اس کی کیا یاد ہے, کیا فرمائیں گے؟ ہاں, مسجد باب رحمت واقعی میرے لیے تو باب رحمت ہی بنی. کیا بات ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو درس دینے کی مجھے سعادت ملی یہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر دور تھی. جی. ہمارے پاس تو مسجد علاقے میں تھی ہی نہیں. صحیح. تو وہاں پھر ہم جاتے تھے, سائیکل پہ جاتے تھے, پھر بعد میں اسکوٹر پہ جاتے تھے, تو وہاں درس دینے کی سعادت ملی. آپ انشاءاللہ بات کنٹینیو فرمائیں گے, آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. ارے بھائی کیا کیا جمع کیا ہوا ہے بھائی آج آپ نے. میرا نام محمد صوبت خان کوہاٹی ہے. جامع مسجد باب رحمت میں بطور خطیب کے برسوں سے اللہ پاک خدمت لے رہا ہے اور لیتا رہے. حاجی محمد فیصل, جن کو اب ہم اور آپ حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ مجدہو کے نام سے جانتے ہیں, وہ اس علاقے میں پہلے رہائش پذیر تھے. تو دعوت اسلامی سے جب وابستہ ہوئے تو یہیں سے انہوں نے سٹارٹ لیا, یہیں درس دیا, اور اب تک ان کی وہ نسبت اور محبت قائم ہے. یہاں قریب میں ارد گرد میں جب وہ کسی محفل میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں جامع مسجد باب رحمت کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں, نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں. یہاں جو انہوں نے درس سٹارٹ کیا تھا ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں. ان کے والد گرامی جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, وہ بھی یہاں کے نمازی تھے. میں برسوں سے عبدالحبیب اتاری زیدہ مجدہو کو جانتا ہوں, اور فیضان جیلان میں ان کی خدمات کا میں بہت سی محفلوں میں ذکر کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے جو کام انہوں نے کیا اخلاص کے ساتھ کیا, یہ ان کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. میرا نام عبدالقادر اتاری ہے. میں عبدالحبیب بھائی کو سن 1980 کی دہائی سے جانتا ہوں, جب یہ ہمارے علاقے ٹھٹائی کمپاؤنڈ میں عثمان غنی مسجد کے اندر اپنے والد صاحب کے ساتھ پروگرام کے اندر آیا کرتے تھے. اور اس وقت غالباً ان کی عمر ہوگی تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں. اس کے بعد میری وابستگی دعوت اسلامی سے ہو گئی. اس کے بعد میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عبدالحبیب بھائی سے پہلے ان کے والد محترم میرے دوست تھے. اس کے بعد عبدالحبیب بھائی, اور اب ان کے صاحبزادے ہیں, ان سے بھی میری دوستی ہے. یوں سمجھ لیں کہ 3 پشتوں کے ساتھ میری دوستی رہی ہے. اصل میں ہم جس کیٹیگری کے لوگ ہیں اور جس لائن کے لوگ ہیں, یہ کام ہمارا ہے. ایک آدمی تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں, اور پھر وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو کمال کرتا ہے. اس لائن کے نہ ہوتے ہوئے بھی دین کا جو کام کیا اور اس وقت جو کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو مزید استقامت عطا کرے اور اس میں ان کو برکت عطا فرمائے. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری مسجد سے انہوں نے سٹارٹ لیا, یہاں سے اللہ رسول کے نام کی برکتیں حاصل کی, اور اب تک وہ اس نسبت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اور جہاں جاتے ہیں تو محبتوں کا ذکر کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے. اللہ نے جس طرح ان کا چہرہ نورانی بنایا ہے, امامہ شریف کی بہار ہے, اس طرح ان کے کام کی بھی بہار ہے. پھر امیر اہل سنت کا جس طرح ان کو اعتماد حاصل ہے, اللہ پاک ان کی ساری ٹیم کو برکتیں اور کامیابیاں نصیب کرے. ہماری دعائیں, ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, اور جب کبھی ان کے مبارک قدم اس طرف آتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں. ہمارا ذکر خیر وہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں. اللہ ان کو دین دنیا میں سرخرو کرے. بہت اچھا تھا, ماشاء اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ نے تو ہماری پرانی یادیں تازہ کر دی, ماشاء اللہ. صوبت خان کوہاٹی صاحب بڑے اچھے مقرر اور بہت اچھی بیان فرماتے ہیں, ماشاء اللہ. اللہ اکبر. چونکہ یہ کچھ پرانی ویڈیوز لگتا ہے بہت پہلے سے آپ نے رکھی ہوئی تھی, آج آپ نے اس کو جو ہے نا وہ منظر عام پہ لائے. ہم موقع کی تلاش میں موقع ڈھونڈ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اب آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ مسجد سے آپ کا تعلق. باب رحمت مسجد, اب جو مسجد ہم نے دیکھی نا, یہ تو کافی بڑی ہے. اس زمانے میں تو یہ مسجد بہت چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی. اور ماشاءاللہ یہی والی بات ہے کہ اچھا علماء اہل سنت کا دعوت اسلامی پر اعتماد اور ان کا پیار, ہمیں مسجدوں میں داخلہ تو انہوں نے دیا نا. دعوت اسلامی نے, جیسے میں نے بھی بتایا کہ 7,000 مسجدیں بنائی, تو یہ تو بعد میں بنی. پہلے تو علماء اہل سنت نے ہمیں اجازتیں دی, ہر مسجد میں درس کی اجازت, بیان کی اجازت. تو یہ جو ہم سب
تربیت ہمیں ملی یہ مسجدوں میں درس اور بیان کی اجازت کی وجہ سے ملی, قافلوں میں ہمیں اجازت ملی جانے کی, اس کی وجہ سے مبلغین تیار ہوئے. تو یقیناً یہ علماء اہل سنت کا اخلاص اور ان کی مہربانی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے کلفٹن میں جتنی بھی مسجدیں تھیں, اسی سے آگے ایک PNT کالونی میں الفلاح مسجد تھی, وہاں مدرسہ المدینہ بالغان پڑھنے کی سعادت ملی. تو اسی طرح پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کا سفر شروع ہوا. تو آپ نے یہاں سے ایسا ابتدا کی ہے دینی کاموں کی, یا کیا ہوا آپ کا؟ ایسا ہی ہوا, یعنی یہ اس علاقے میں چونکہ ہم رہنے آ گئے تھے جی. تو یوں تو دعوت اسلامی سے تعلق تھا مگر کوئی ذمہ داری نہیں تھی, درس دینا بیان کرنا نہیں تھا. یہاں جب آنا ہوا تو چونکہ اب پرماننٹ رہائش تھی, تو وہاں کے جو نگران صاحب تھے انہوں نے کہا یار آپ کے فیملی کا تو دعوت اسلامی سے تعلق ہے, آپ کے والد صاحب کا امیر اہل سنت سے تعلق ہے, اب آپ بھی اس عمر کو پہنچ گئے, میری عمر ہوگی جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں تو 14-15 سال کی عمر ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں درس دینا شروع کریں. تو میرے لیے درس دینا, میں پہلا جب درس دیا وہ درس بھی مجھے یاد ہے کہ کس طرح ڈرتے ڈرتے درس دیا تھا, لیکن ان سب نے آگے بڑھ کر حوصلہ افزائی فرمائی کہ ایک چھوٹا سا نوجوان ہے اور درس شروع کیا ہے. پھر وہی والی بات ہے کہ بندہ جب کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پھر سیکھ لیتا. کیا بات. اچھا, رفیق الحرمین جو کتاب قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے, آپ کے دوست اس حوالے سے کچھ بیان کر رہے ہیں. جی آئیے دیکھتے ہیں. ہم قافلے میں گئے تھے گل بہار میں, بہت چھوٹی عمر تھی, وہ کسی کے ساتھ آئے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ وہ وہاں بھی ہمارے قافلہ نگران سے سوالات کرتے رہتے, تو ان کو پوچھنے کی عادت تھی. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ عبدالحبیب بھائی کی 15 سال کی عمر میں ان کے پاس 45 سال کی عمر کا تجربہ تھا, اور اتنا ان کے پاس دماغ تھا, چاہے وہ کاروبار میں چلتا ہو چاہے وہ دینی معاملات میں چلتا ہو, ان کے دماغ کی یہ پوزیشن تھی. میں اس میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ جتنی ان کی عمر تھی اس سے 3 گنا زیادہ آدمی کا آج بھی ان کے پاس تجربہ ہے, اور ان کے پاس وہ دماغ چلتا ہے. ہم کافی چیزیں سوچتے تھے اور ان کے پاس پہلے وہ چیزیں پہنچ جاتی تھی. کلفٹن میں جب ہم رہتے تھے, یہ بھی کلفٹن پہ رہتے تھے بلاک 8 میں, رفیق الحرمین کے ٹائم پہ باپا نے ان کے گھر میں کافی قیام کیا, مطلب بے لوث خدمت کی ہے. ان کے والدین نے میرے پیر و مرشد کی, باپا جان کی بہت خدمت کی ہے, اور باپا جان کا ہی صدقہ ان کی پوری فیملی کو ملا ہوا ہے الحمدللہ. عبدالحبیب بھائی کے بچپن کی جب تک بات کریں تو عبدالحبیب بھائی میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ کرکٹ کے دوران جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا تو عبدالحبیب بھائی جتنے بھی ہمارے ٹیم پلیئرز تھے سب کو نماز کی تلقین بھی کیا کرتے تھے, اور عبدالحبیب بھائی کے گھر میں وہ خود اپنے گھر پہ لے جایا کرتے تھے ہم کو, کہ وہیں پہ نماز کی جماعت بھی کرایا کرتے تھے وہ. تو وہاں پہ ان کے گھر میں ایک وضو خانہ بنا ہوا تھا, وہاں پہ ہم لوگ وضو بھی کرتے اور وہیں پہ عصر کی نماز باجماعت ہم ادا بھی کرتے. جو میرے خاص جو ہے وہ اپنے حبیب اتاری, فیصل حبیب اتاری, ان سے میری بہت پرانی اسلام تھا. مجھے برابر یاد ہے میرے یہاں تاک راتوں میں رمضان میں یہ اللہ کا ولی, اس کی دعائیں اور اس کی نعتیں سچے دل سے اور آنسو بہ رہے, اور لوگ کتنے عاشق ہوئے اس کے, کوئی اس کے وہ نہیں ہے, اس میں اس کا سچا دل منہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. ہمارے علاقے میں قریبی ایک مسجد تھی باب رحمت, وہاں میں ان کے ساتھ جاتا تھا, اور وہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد عبدالحبیب بھائی درس دیا کرتے تھے فیضان سنت سے. جب درس دیتے اس کے بعد لوگ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے اور بہت زیادہ ان سے محبت کا اظہار بھی فرماتے, اور اس مسجد کے امام بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. یہ میرے پاس آج شاہ فاروق پاٹ کا, چلو اپن جو ہے حاجی فاروق اپنا محفل آ جاؤ, جو میرا ساتھ تسبیحاں 15 20 25 دوست آ جاوے, میں دعائیں مانگتا تھا, یہ اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی لو اور نعتیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اس کو گاڈ گفٹ, اس کو کہتے ہیں گاڈ گفٹ, وہ اس کے اندر رہتا ہے, اور لوگ خود اس سے کھینچتے تھے. ہم کیا تھے, ایک پیسہ فنڈ نہیں, کچھ نہیں, للہ تعالیٰ اور عاشق رسول اور صحیح بندہ, یعنی میں نے للہ ایسا بندہ جو عاشق رسول اور صحیح پڑھنے والا, صحیح جو ہے وہ نعتوں کا عاشق اور دعاؤں کا, او ہو کسی کے محفل میں صلاۃ اسلام میں میت میں اس میں ہر ایک میں یہ سب سے پہنچا ہوا آگے ہوتا تھا. اور ہم لوگ صبح تک ہوتے تھے, 8-9 بجے میں صبح 5-6 بجے جاتا تھا گھر سے, یہ سب محفل اٹینڈ کر کے, یعنی بغیر کسی بے لوث للہ تعالی عاشق کی خاطر جو اللہ نے ہمیں اس کو پہنچایا نا جس درجے, یہ اس کی اپنی ذاتی محنت, ذاتی اپنا اس کا وہ ہے عشق ہے جو اللہ نے وسلم کے صدقے میں اللہ نے کہاں سے پہنچا دیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہم زد فزد. ایسا بچپن میں کون سا کھیل آپ پسند کرتے تھے؟ کون سا کھیل تھا جو میں نہیں پسند کرتا؟ اچھا, اصل میں اسپورٹس کی بہت زیادہ شوق تھا, اور میں جیسے اسکول میں پڑھا, وہ کراچی کا جو اسکول ہے اس میں سارے ہی اسپورٹس ہیں, وہ اسپورٹس کے حوالے سے مشہور اسکول ہے جی, تو اس کی وجہ سے تقریباً ساری کھیل کھیلا, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ کرکٹ کا شوق ہوتا ہے.
तो यूं फिर क्रिकेट का ज़्यादा शौक था और हमारी बाकायदा क्रिकेट टीम थी, जैसे वो रिजवान भाई जिक्र कर रहे थे। तो बहरहाल जुनून की हद तक खेल का शौक था, बल्कि बहुत अरसे तक तो स्कूल लाइफ में ही था ये सब? नहीं, ये बाद में भी रहा। यानी मैं दावत इस्लामी का यूं समझे कि माहौल में भी था, हम दर्स भी देते थे, मगर क्रिकेट नहीं छूटता था। हाँ, वो क्रिकेट तो ऐसा था, बड़ी मुश्किल से मैं डिटैच हुआ हूँ, बहुत अरसे बाद, क्योंकि यार मुझे अब लगा कि अब ज़रा मुनासिब नहीं है अब यार, मतलब बयान भी कर रहा हूँ, दर्स भी दे रहा हूँ, और वही मौलाना साहब जो है वो गली में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो लेकिन वो छूटता नहीं था, वो बड़ा जो है ना जिसको कहें कि, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता मसरूफियात भी बढ़ गई, तो फिर उसके बाद ये छूट गया। अच्छा, स्कूल की कुछ यादें आपकी हमारे पास? अच्छा जी, कुछ दोस्त हैं स्कूल के। अच्छा, आइए बढ़ते हैं स्कूल के दोस्तों की तरफ। मैं इमरान गांची, मैं फैसल, जिसको आप जानते हैं अब्दुल हबीब अतारी के नाम से, उनके क्लास फेलो, उनके साथ हमने मैट्रिक किया। माशाल्लाह उनको अब हमने देखा, आज अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है, बहुत नाम है उनका। स्कूल के ज़माने की जो हमारी यादें हमारी और अपना फैसल की, हबीब भाई, आप जिसे हबीब भाई कहते हैं, उनकी, हम खेलने जाते थे, मगर हबीब भाई थोड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे, वो पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे और स्पोर्ट्स में थे मगर थोड़ा कम थे, मगर पढ़ाई में वो शुरू से अच्छे थे। मेरा नाम फैसल शाहनवाज, हाजी अब्दुल हबीब अतारी का क्लास फेलो हूँ। माशाल्लाह पढ़ाई के अंदर तो बहुत अच्छे थे वो, हम लोग स्पोर्ट्स में रहते थे ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अतारी है और मैं अब्दुल हबीब भाई का बचपन का दोस्त हूँ। अब्दुल हबीब भाई मेरे मोहसिन भी हैं। आज जो मैंने उनकी सोहबत में रह के सीखा है, वो हमेशा खुश अखलाक, नरम दिल और हर किस्म के, यानी मकसद कोई इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई जिससे कह सके इनके अंदर कोई बुराई हो। बचपन से मैं देख रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है कि कल हमारे साथ स्कूल से पढ़े हुए आज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है और पूरी दुनिया के लोगों को दावत देते रहते हैं। वो मेरे पास आते थे, हर जुमेरात को मुझे ले जाते थे। हमारे साथ एक दोस्त होता था हामिद, उसको हम बुलाते थे। हम तीनों तकरीबन हम हर इज्तिमा में, जब गुलजार हबीब में इज्तिमा हुआ करता था, तो हम लोग तीनों साथ जाया करते थे। मदनी चैनल पे देखा उनको, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई उनको देख के कि हमारे साथ का जो स्टूडेंट, साथ का पढ़ा हुआ लड़का जिस मकाम पे इस वक्त अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। अगर आज मुझे सुन रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी उनके साथ मदीने के सफर करूं, इसलिए कि वो आज जिस तरीके से वो दीन का काम कर रहे हैं और उनके दिल में दीन का दर्द है, मैं चाहता हूं हम भी उनके साथ मिलकर इस दीन के काम को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला अब्दुल हबीब के सदके हमें भी दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या बात है, क्या बात है। सब दोस्त तो दोस्त होते हैं और फिर माशाल्लाह बचपन के दोस्तों के तासुरात आपके हवाले से ये माशाल्लाह। ये मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की ख़ास इनायात जिन पर होती हैं कि आप देखें कि बचपन से ही हाजी अब्दुल हबीब भाई की गैदरिंग, दोस्त, और फिर उन चूँकि दोस्त तो ऐसे होते हैं कि वो हर एतबार से जान रहे होते हैं, तो इससे वाज़ेह होता है कि जब दोस्त को कमेंट पास करते हैं तो बताते हैं कि इनका माजी कितना बेहतरीन गुजरा और अभी कितना बेहतरीन है, और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि आगे भी अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खात्मा अच्छा कर दे। अल्लाह इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने में हमें मौत नसीब फरमाए और हमसे राजी हो जाए। कुछ दोस्त भी हैं आपके और रिश्तेदार भी हैं वो। अच्छा, उनकी तरफ भी बढ़े। अल्लाह ही रहम करे। आज तो ये सारी वीडियोस पहली बार मैं भी देख रहा हूँ नाज़रीन आपके साथ। चले दिखाएं भाई। चलिए जी, आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक और अब्दुल हबीब मेरे भांजे हैं और हम लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं तकरीबन, क्योंकि वो मेरे हम उम्र हैं और हम लोग अच्छे दोस्त भी रहे हैं और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। नात पढ़ने जाते थे, महफिलों में माशाल्लाह रौनक बनते थे, पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत आगे थे ये। 1990 में मैं इनके पास जॉब पर आया था। जब से लेकर आज तक हमारा दोस्ताना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेहरे पे जो दाढ़ी है ये अब्दुल हबीब की बरकत से। माशाल्लाह बचपन से ही मदनी माहौल में थे, अपने वालिद के सदके। हाजी फैसल अतारी को मैं 40 साल से जानता हूँ और अब ये हाजी हबीब अतारी से मशहूर है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत दी है। हाजी हबीब अतारी भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे और आज भी अल्लाह ताला के हुक्म से ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अब्दुल हबीब भाई 50 मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस दौर में, उस पर आते थे। गाड़ी चलाना भी जल्दी सीख गए थे और जुमेरात को ख़ास करके गाड़ी पे आते थे कि फिर इज्तिमा में जाना है यहाँ से,
कोई दोस्तों को भी जमा करना है। कारोबार में भी माशाल्लाह बहुत आगे हुआ करते थे, अपने वालिद का हाथ बटाते थे। हमने काम भी शुरू में साथ किया अब्दुल हबीब भाई के साथ, और आज भी अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह इतने आगे बढ़ गए, रुकने शूरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हमें किसी बात का हमें कोई वो नहीं है, फौरन से हमें जवाब मिलता है, कोई मशवरा होता है तो हमें मशवरा देते हैं। अब्दुल हबीब भाई बिल्कुल गुस्से वाले नहीं, बचपन से माशाल्लाह मिलनसार, मोहब्बत देने वाले, लेने वाले। आज भी लोग जो इसकी तरफ माइल होते हैं उसकी वजह यही है, इखलाक से, छोटे से भी मिलना है, बड़े से भी। खानदान में किसी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ती है तो पूछते भी रहते हैं फ़ोन करके कि मामू किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई हमारे रिश्तेदार में कोई अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। तो वो हेल्प भी बहुत करते हैं खानदान में सब लोगों की, और अच्छा मिलन सार तबीयत के शुरू से ही है। बचपन से ही जो मैं इनको अपनी पार्टियों के पास ले जाता था तो वो पहले सिर्फ फ़ोन पे इसकी आवाज़ सुनते थे, क्योंकि आउटडोर का काम मेरा होता था। तो जब मैं इनको हाजी साहब हज पे चले जाते तो इनको ले जाता कि यार पेमेंट निकालनी है, चलो साथ में सेट हो तो जल्दी निकलती है। तो वो जब देखते तो यार इस बच्चे से हमारी बात होती थी, इतना माशाल्लाह अखलाक से उनसे बात करता तो परेशान हो जाते थे कि यार इतनी बड़ी बात करने वाला ये इस उम्र का लड़का है। क्या बात है साहब, क्या फरमाएंगे आज साहब आप? हाँ ऐसा ही है, छोटी उम्र में कारोबार शुरू कर दिया था। तो हम मेमन तो बचपन से ही कारोबारी होते हैं जी। तो ऐसा ज़रूर होता था कि उस ज़माने में तो ये वीडियो वगैरह नहीं होती थी, तो फ़ोन पे किसी से कारोबार हो रहा है, बड़ा कारोबार हो रहा है, जब मुलाकात होती तो वो यकीन नहीं करते थे कि मुझे से कारोबार हो रहा है, वो 17 साल का, 16 साल का, 18 साल का लड़का है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक भाई और मामू जान और ये तो ज़ाहिर है कि हमारे बचपन के साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अच्छा आपकी कई एक वीडियोज़ हमने देखी कि आपने कुछ जगह ऐसी ख़रीदी जो पहले वहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत नहीं होती थी, और फिर आप जब अल्लाह पाक की इबादत के लिए उस जगह की ओपनिंग के लिए आप जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो उस वक्त कल्बी जज्बात क्या थे आपके? देखें पहली बात तो ये कि मैंने कोई जगह नहीं खरीदी, जगह दावत इस्लामी ने खरीदी। दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से, नहीं कोशिश देखें ये हमेशा याद रखें कि कोई एक बंदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता, सही। बल्कि जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं ये ज़ाहिर गैर मुल्क मतलब बैरून मुल्क की बातें हैं, क्योंकि वहाँ गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें खरीद कर मस्जिद में बनी, शराब खाने तब्दील हुए, तो वहाँ तो 90% या 99% किरदार वहाँ के इस्लामी भाइयों का होता है। हमने जाके मशवरा कर लिया, उनको कह दिया ये जगह खरीद लो, ये जगह बता दी, या फिर इफ्तिताह में उन्होंने बुला लिया, तो कमाल तो उन्होंने किया। हमें तो बुलाते हैं फीता काटने के लिए कह लें या दुआ करने के लिए, तो कमाल तो उनका है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी ऐसी जगहों पर गए तो एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं कई फीलिंग्स हैं, लेकिन पता नहीं आपने कोई वीडियो दिखानी है मुझे नहीं पता, लेकिन जर्मनी में जो हमने चर्च खरीदा था वो गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी, और वहाँ जो पहली अजान और पहली नमाज हमने पढ़ी ना, वो यकीन करे रोंगटे खड़े हो गए। वो जो कैफियत बनी थी ना, क्योंकि मैंने वो उस कैफियत में भी उस जगह को जाके देखा था जब वो मुसलमानों की गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी, जब हम उसकी डील करने गए थे। सही। वो डील करने के बाद जब नमाज पढ़ने गए, अजान देने गए, तो अल्लाह की रहमत से तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। लेकिन दावत इस्लामी पर फख्र होता है कि अल्लाह ने हमें, वो किताबों में तो पढ़ा था कि नबी पाक जब काबे में गए तो बुत मौजूद थे, तो उसको नबी पाक ने निकाला, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखने को मौका मिल रहा है कि जहाँ शिर्क हो रहा था वहाँ अल्लाह की इबादत हो रही है। और ये दावत इस्लामी का कमाल है कि अब ऐसी जगहों पर जो अल्लाह रसूल का जिक्र, ऐसा आप जिक्र कर रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही है कि यानी कि हमारी सुनकर ये कैफियत है, तो आपकी वहां पर तो आपने पहले डीलिंग की, फिर वो खरीदा, और फिर वहां पर जाकर आपने अजान भी दी, नमाज भी पढ़ाई। आशिकान रसूल के वहां पर क्या तासुरात है सर? वो तकरीबन लोग, मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि उस जगह के लिए कराची से भी एक काफिला गया था, काफी बिजनेसमैन साथ चले थे, जर्मनी हम गए थे, तो वो सब बता रहे थे कि जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जब ऐलान हुआ कि आज पहली नमाज होगी, आज से अल्लाह का घर होगा, तो तकरीबन लोगों की आंखों में आंसू थे कि या अल्लाह तूने ये दिन दिखाया। और अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद होती है, देखिए ना मेरे और आपके घर का इफ्तिताह हो तो हमारी कितनी खुशी का दिन होता है कि आज मेरे घर का इफ्तिताह हो रहा है और हम मेहमानों को खुश करके भेजते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब मस्जिद का इफ्तिताह होता है ना, उस वक्त खास रहमतें बरसती हैं, इंशाअल्लाह सारे आने वालों को नवाजा जाता हो। क्या बात है। अच्छा मदीना शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कई मरतबा हाज़िरी हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम नवाजियाँ हैं। मैं चाहूँगा मदीना शरीफ का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो ना भूलता हो, जो ज़ौक़ बढ़ाता हो, तड़प बढ़ाता हो। क्या बात, मदीने की बातें तो कहाँ भूलता है बंदा इंसान। मदीने के तो इतने वाक़यात और इतने
कहते हैं ना मदीना कदम कदम पर ही याद आता है। क्या बात है। और मदीने की सुबह याद आती है, शाम याद आती है, रात याद आती है, मदीने का रमज़ान याद आता है। सारे मौसम देखे आज सब आपने मदीने से? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। मदीने के तो हर मौसम की बात निराली है, हर वक्त की बात निराली है। रश में भी मदीना बहुत प्यारा लगता है, और जब थोड़ा सा रश कम हो तो तब भी बहुत प्यारा लगता है। खैर अब तो रश कम नहीं होता, पहले तो हम सेलेक्टेड दिन हमने रखे हुए थे कि इन दिनों में जाएंगे तो रश कम होगा, तो हमारी हाजिरी और रियाजुल जन्ना वगैरह आसानी से हो जाएगा। अब तो माशाल्लाह खुद ही दुआएं करते हैं, शाला वसदा रवे तेरा सोना हरम, अब ऐसा ही बस रहा है माशाल्लाह, बस रहा है माशाल्लाह। अल्लाह और तरक्की और बरकतें दे। आमीन। तो वाकयात तो यूं तो बहुत सारे हैं, अब आपने अचानक सवाल किया है तो बहुत पुरानी बात चले बयान कर देता हूँ, शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन ठीक है, हमारे साथ तो हुआ था, इसलिए हम खुद उसके गवाह हैं। हम बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल 90s की बात होगी। सही। हम मदीने शरीफ गए तो रात का वक्त था, कुछ साथी साथ थे, हो सकता है उसमें से कोई इस्लाम में भी साथ होंगे तो वो भी गवाही दे देंगे, और ऐसे वो सारे लोग जिंदा हैं इस वक्त जी। हम लोग वहाँ गए सईदुल शुहदा। सही। अच्छा, वही वाली बात जो मैंने कहा ना, एक जमाने में इतना रश नहीं होता था, अब तो माशाल्लाह हर वक्त वहाँ भी रौनक लगी रहती है। रौनक लगी। तो वहाँ रात को हम गए और हमने वो जो टैक्सी वाला था उसको हमने कहा आप चले जाओ, हम वापसी दोबारा गाड़ी करवा लेंगे। सही। और अब वहाँ बैठे हम महफिल करते रहे, दुआएं करते रहे, और रात काफी हो गई। और गालिबन मुझे जो याद पड़ता है कि ये रमजान का महीना था। सही। क्योंकि सहरी हमने करनी थी, ये मुझे याद है। अब रमजान का महीना था या हमने नफली रोजे की सहरी रखनी, मुझे याद पड़ता है शायद रमजान ही था। रात हो गई काफी, अब मेरा ख्याल है अंदाजा रात के 2-2:30 बज गए। सही। अब जब 2-2:30 बजे अब हम रोड पे आए तो कोई गाड़ी नहीं, इंतजार करते रहे, कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, अब जहन बनाया कि फिर पैदल चलते। अब टाइम इतना था कि अब हम अगर पैदल जाते तो हमारी सहरी का वक्त खत्म हो जाता। सही। तो खाना भी नहीं खाया था। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बड़ी जबरदस्त गाड़ी ना, गाड़ी भी जो मतलब कमाल गाड़ी, उस जमाने में 90s की बात कर रहा हूँ, मैंने तो शायद पहली बार ऐसी गाड़ी देखी थी। वो गाड़ी आके रुकी, कोई अरबी शख्स थे, उन्होंने कहा बैठ जाए, आपको मैं छोड़ आता हूँ, हरम छोड़ के आता हूँ। सही। हमने कहा यार ये अचानक से आकर, हम सब जैसे हमें खड़े में देख लिया है, ज़ायरीन है तो हमें बिठा लिया, तो हम बैठ गए गाड़ी में। अब उसने बताया कि मैं अपने घर सोया हुआ था और मुझे ख्वाब में किसी ने, बुजुर्ग थे नूरानी चेहरे वाले, उन्होंने कहा कि सैयदुल शुहदा जाओ, वहां कुछ लोग खड़े हैं, उनको नबी शरीफ पहुंचा दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। उस बंदे ने, हम तो ना उसको, अभी तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मुझे तो चेहरा भी पूरा प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन आपने कहा तो अचानक ये वाकया याद आया। अब हम इतने खुश हुए, वो भाई उसने इतनी इज्जत के साथ कहता है आपकी होटल कहाँ पर है, मैं आपको दरवाजा, आप कहाँ से आए हैं, वो हम सबके तारुफ पूछने लगा, हम सबके नाम पूछने लगा या हमारे बारे में पूछने लगा। तो बस ये बड़े करम के फैसले, बस बुलाया है आका ने तो मेहमान बनाते हैं। और ये वाकयात सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो मदीने गया है उसके साथ आप बैठे, सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी कि दिल में ख्याल आया वो काम पूरा हो गया, तसव्वुर किया तो वो चीज पूरी हो गई, ये खाना है तो वो खाना सामने आ गया। कौन है मदीने जाने वाला कि जिसकी जो है ना वो तमन्ना मांगने से पहले ना पूरी हुई हो। हाथ कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले न भीख आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कागा मदीने से, उठ के जाऊं कागा मदीने से,
ਜਾਵਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਂ ਕਾਗਾ ਮਦੀਨੇ ਸੇ क्या कोई दूसरा मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना है बस मेरा मुद्दा मदीना है क्या क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कई मैसेजेस आए हुए हैं, एक मैसेज अगर आप इजाजत दें तो पढ़। जरूर जरूर। कह रहे हैं क्या, अच्छा आप बताएं कि आप इतना लेट क्यों आए हैं, यानी इतने टाइम बाद क्यों आए हैं आप ज्यादा वक्त क्यों नहीं देते आप? हाँ, ये टाइम मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वैसे भी मेरा ट्रैवल होता है। इंशाल्लाह साकिब शाह साहब ने पकड़ लिया है तो इंशाल्लाह फिर भी हाजिर होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हमारा टॉपिक, हमारी बैठक रहा था, मैं चाहूँगा बुरी सोहबत के जो नुकसानात हैं इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि आप दुनिया में अगर किसी भी बद किरदार शख्स की बात कर लें, बुरे कामों में गिरफ्तार बंदे की बात कर लें, मिसाल के तौर पे कोई चोर है, कोई डाकू है, अल्लाह ना करे शराबी है, जुआरी है, अगर किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो जाए ना तो उससे पूछे ये मिला कहाँ से जी, तो आप कोई भी एक बंदा आपको शायद ये नहीं कहेगा कि जनाब मेरी बर्थडे थी तो अम्मी ने खुशी में कहा कि चले जनाब आपकी बर्थडे की खुशी में ये आपको छुरी दे रहे, जाके चोरी शुरू कर लें, या अब्बू ने जनाब अच्छे नंबर आए थे इम्तिहान में तो उन्होंने कोई शराब ला के दी थी। ऐसा नहीं होता, ये सारी चीजें बुरे दोस्तों से मिलती हैं। यानी बुरे जितने मौजूद हैं पहले उन्हीं को पूछ लेना कहाँ से बुरे बने, ये चीजें कहाँ से मिली, तो बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। कुछ लोग पता है आजकल ये कहते नजर आते हैं, नौजवानों को जब समझाओ ना कि यार बुरे दोस्त छोड़ दो जी, तो कहते हैं यार मैं बड़ा पक्का हूँ, हाँ मुझे कुछ नहीं होना, मैं तो सिर्फ जाता हूँ बैठता हूँ, दोस्त जुआ खेलते हैं जी, दोस्त गलत काम करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ बैठता हूँ जी। तो अब ये वो बेवकूफी है कि आज आप कह रहे हैं कि मैं पक्का हूँ मुझे कुछ नहीं होना, ये सारे बुरे बने ही तो बुरे दोस्तों की वजह से, वो भी पक्के ही थे, बाज लोग तो गए थे उनको लेने और खुद ही चले गए। तो आपको ये तय करना होगा कि मैंने बुरों के साथ नहीं बैठना है, उनका रिफ्लेक्शन आना ही आना है आपके ऊपर। कहते हैं ना वो, अगर मिसाल देता हूँ किसी के अल्लाह ना करे किसी इमारत में आग लग जाए, ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी और ऊपर वाला कहे भाई नीचे आग लगी है ना मैं तो ऊपर बैठा हूँ, एहतियातन पूरी इमारत बल्कि बाजू का आसपास की इमारतें भी खाली कराई जाती हैं क्योंकि कोई चिंगारी ना आ जाए, और आप उधर बैठे हुए जहाँ जहन्नम की आग या अल्लाह ना करे अल्लाह की लानत बरस रही है और आप उनके साथ बैठ के कहते नहीं मैं तो नहीं करता, वो करते हैं। भाई सोशल डिस्टेंस तो हमें कोरोना ने सिखाया था, बिल्कुल, तो भाई दूर रहो ऐसे लोगों से ना, तो भाई कम से कम गुनाहगारों से इस तरह की जो बुरी सोबतें उनसे हम दूर रहेंगे तो बच पाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लोगों में बैठेंगे तो इंशाल्लाह बेशक अब वो नेकियां ना भी कर रहे हैं, वो नेकियां कर रहे हैं तो जो उन पर बरस रहा है तो उसके कुछ छींटे हम पर भी आ जाएंगे। मुझे अपने वालिद साहब के एक दोस्त की बात याद आई, बहुत पुरानी बात है, ककरी ग्राउंड में जब इज्तिमा होता था, महफिल नात होती थी 12 रबीउल अव्वल की, तो मैं वो देखता था अब्बू के दोस्त आते थे महफिल में या इज्तिमा में और इज्तिमा में आते ही सो जाते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आते और चादर वादर बिछाते और बयान चल रहा है, नातख्वानी चल रही है, वो बराबर में आके सो जाते। तो एक दिन मेरे अब्बू ने कहा यार फिर तुम आते क्यों हो यार, जब आते हो घर पे सोते नहीं हो, इधर आके सो जाते हो। कह रहे यार घर पे भी सोना है, इज्तिमा में इसलिए सोता हूँ जो इन पर बरस रही है थोड़ी बहुत मुझ पर भी बरस जाएगी। अब क्या पता कि वही उसकी नीयत उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। यार मैं घर पे भी सो सकता था लेकिन मैं इसलिए आता हूँ कि जितनी देर सुन सकूंगा, ठीक है नींद आएगी तो यहीं सो जाऊंगा, यार ये नेक लोगों के साथ ही तो बैठा हूँ, तो किसकी नीयत कौन सी अच्छी हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह करे कि हम अपनी सोहबत, अपनी दोस्ती, अपने ताल्लुक, अपने वास्ते जो हैं इन पर हम गौर करें और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अत्तारा, सौदा पावे मुल ना लइए हुल्ले आन हजारा। अल्लाह करे कि हम अच्छी सोहबत इख्तियार करें और दावत इस्लामी का दीनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह
وہ پرووائڈ آپ کو کر رہا ہے, وہ اچھی صحبت آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, وہ اچھے دوست آپ کو دے رہا ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے, اللہ نے چاہا دنیا بھی سنورے گی, اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. آج آپ کے کمنٹس نہیں لے سکا, میں میسیجز بھی نہیں لے سکا, میں معافی کا خواستگار بھی ہوں. آج ہماری کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہم آج سب سے گفتگو کریں. ابھی بھی دل تو کر رہا ہے لیکن گھڑی کچھ بتا رہی ہے کہ ٹائم اختتام کی طرف ہے. آپ پیارے بچوں کی جو ویڈیوز آج آئی ہیں, انشاءاللہ کل بھی ہم وہی ویڈیوز لیں گے. جو سبق تھا وہ سبق کیا ہے, آئیے سبق دیکھتے ہیں. جی سبق کی طرف بڑھیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کا چونکہ سبق تھا, وہی سبق انشاءاللہ ہم کل دوبارہ بھی کل کے لیے بھی سبق دیں گے اور اسی کو انشاءاللہ ہم کل بھی ہم چلائیں گے. اچھا, نیا سبق ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی, اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی. 63 ایئرز, 63 سال تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر, جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوگی, معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.